बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन यक़ूमु अन यमीनिल इमाम बिहिज़ाइही सवाअन इज़ा काना इस्नैन। अब और पसे बाब दे बाब इज़ा क़ाम अर्रजुलु अन यसारिल इमाम फ़हव्वलहुल इमाम इला यमीनिही लम तफ़सुद सलातुहुमा। और द्रेम बाब दे इज़ा लम यनिल इमाम अन यउम्मा सुम्मा जाअ क़ौमुन फ़अम्महुम। और दे द्रेवाड़ो दपारे यो हदीस पेश करे। द्रेवाड़ो अबवाब सर मुतालिक़ यो हदीस अगरचे दाग़े असानीद जुदा जुदा दी और पाए के सकमे बेशे पर टोलो रिवायतुनो किश्ता और बुनियादी तौर हदीस यो दे। अवल बाब दारे ची यक़ूमु अन यमीनिल इमाम बिहिज़ाइही। करे चे दवा कसान मुंस कई बिलफ़रज़ ये खुदवा न सेवा कसान दी न इमाम बमखी उदरेगी और मुक़्तदियान बशात उदरेगी। खो कदवा कसान इमामती कई नुदे बसंग उदरेगी। बाज़ अहादीसो के राज़ी द अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा चिज़लड़म और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गस तरफ तो उदरेदम नागा जमा सर उनिव और आतवे कलम दशा गाड़ खे गाड़ ते कलम बज़ाहिर दाया मुख्तसर जुमला दागा खुदे के पोए सुमरा दा यो माशूम च जमुंग से गाड़ी ते यो कस तमुंग वागा सर न जीव निसू नचदा से रावलू न संग बेरावलू सर बना खलासी अदे दे पूरे चराग न लाजिम अदारा च ब्या बहुत सारा गस ला से मरगरी कड़ी दा कार यो सड़े द सर न निवल और द खपल शान राता ओल तदे कार कवल पे यो लास बाने मुमकिन नदी दा फ़क़ाहत ते पदे देखे कमा नुक्ता चला नागदारा चे दा अमल कसीर दे का अमल कलील दे मुत्तफ़िक़ खटोल पदीरी च अमल कसीर वांदे मुझ के नुकसान राजी अमल कलील वांदे नाराज़ी ता खबर टिक दा खुद अमल कसीर और अमल कलील पे जनगलो सरा नागा मुज्तहदुन फ़ी दा यानी एक दे इज्तिहाद मजाल लेना कम चीज़ के दे इज्तिहाद मजाल वी न के तरीक़ा मुग मख के खोद लेदा जिसता कम मौक़िफ़ दे पागे उधरेगा लेकिन दबल मौक़िफ़ 100% गलत न रहे। देखिए और इदारा च हर आकार च पदवो लासुन की न दा अमल कसीर दे और आयदा लेकिन दा कार हो देना बगैर नहीं की ताकम च हदीस मंगो उमदा का शान हदीस थे पाए के दगा जिक्र दी दाकार पयो लास ने की खबल हदीस के दार अजी च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा सैयदा व मामा जुमात तरागले वा प मस्जिद के मुसलवा ने बेगा निवले वा च रुकूला और सजदे लवतना बे केनोला पयो लास को निवल ने की दे तबसो आयु अमल कलील बवायु का अमल कसीर बवायु दिमाग सड़े यक साथी और हदीस मखे था कि नबिया द इफ़रात व तफरीत न बेगमई अखकारा दारा चरदे सदा से महदूद मुहद्दद गोंदे तारीफ़ निशी के दे चाहे तमुंगा तारीफ़ वायु खदारा चदामुंगा वापस को सता रिवाज था रिवाज के अमल कलील सत या अमल कसीर सत हो तो कलचे लिदुन के यो सड़े दा से तस्लीमई चदे मुझ गई खुदा अमल कसीर और कना बिलफ़रज़ अगा दा से न गणी बल्कि महसूसी दा चदा मुझ दा अमल कलील बल से पे जरगल दिन शी के तो देखिए खुदा का खबर हम राजी बा तो एमा खबर दे के बददेम ज़िक्र राजी च आया इमाम बाद मुक़्तदियानो द इक़्तिदा और द इमामत नियत कई कब न कई तो मुझ दावल ना खुदा कम हदीसु ने जमंग दलते के वायु चौंके तोरो के गंड जगम गोरता हदीसु न वायु दरअसल दे हदीस न पदे के खो रसूल अल्लाह सल्लम अवल उलाड़ दे जान ले उलाड़ दे कराची उसड़े जान ले मुस्किन अगर चाह दे इक़्तिदा नियत हो न गई उदा चाचदार आए चे
یو سړی اقتدا نیت هغه نه کړی نو هغه پسې د مقتدي مونځ نه کېږي نو دې حدیثونو سره به څه کوي همیش دپاره طریقه داسې کوئ چې احادیث ټول جمع کوئ او پای کې مشترک قد وګورئ قدر وګورئ هغې باندې عمل کوئ دا تلفیق هم نه دی بعد یو ملګري مخکې ویلي تاسو تلفیق کوئ تلفیق یې نه م اورېدلی تلفیق دې ته خو نه وایي تلفیق خو دې ته وایي چې سړی په هر مذهب کې رخصت وګوري چې دې مسله کې دوه مسلې دي یو کې حلال دی بلکې حرام دی دا حلال والی راولي بل مذهب کې بله خبره ده هغې کې بل څه شی دی ته د هغې نه هغه آسان راولي تلفیق دې ته وایي تلفیق ګناه دی رخصتونه یي جوازونه یي سړی هغه راجمع کړي او په هغې عمل کړي یا تلفیق دی دا تلفیق نه دا خو د حدیثو مس کې تطبیق طریقه ده موږ چې کوم نقطه نظر دی دغه دی دا تلفیق نه دی دا غلط اصطلاح ده تلفیق جدا چیز دی مثلا خینې سره نکاح جایز دی که ناجایز نو دی کې قرآن خو حرام دی ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف لیکن که څوک خطا شوي دی او هغه خینې سره نکاح کول جایز ګڼلی دی نو یو خو د نس خلاف هم کړی دی او دویم دا چې یو سړی کوي دغه کار نو مطلب دا دی چې دی په یو داسې څیز کې د هغې اتباع کوي چې هغه غلط دی دا به تلفیق ګڼلی شي که سړی په هر مذهب کې په هر مسلک کې آسان څیزونه رخصتونه راواخلي او په هغې عمل کوي نو دا تلفیق دی او دا ګناه دی دا زمونږ طریقه دا دغه نه تلفیق نه دی دا خو د احادیثو میانځ کې تطبیق طریقه ده او د احادیثو نه استدلال ده نو تلفیق ځان له څیز دی هغه دې طرف ته مه راغواړئ ځانه خبرې جوړېږي بیا دا تلفیق کوي تلفیق اصطلاحي لفظ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سید او امامه پورته کړې وه او چې کله مونځ ته ودرېږي نو د حدیث کې به ته اوس پوه شئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا د امامتۍ نیت نه دی کړی چا د شپې مونځ دی بیا دې کې یو اختلاف به دا راځي چې یو سړی فرض مونځ کوي نو پای کې نیت د امام د اقتدا نیت ضروري دی او که نفل مونځ کوي لکه د حدیث کې چې څه راځي دا خو د شپې مونځ دی د شپې مونځ نفل وي نو په دې کې د امام دپاره د مقتدي د اقتدا نیت لازم نه دی دا یو ښه تعویل دی خو چا چې بل حدیث نه معلوم بل حدیث دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي راځي او فرض مونځ کوي نافرمایي څوک نشته دی چې په ده پسې په ده باندې خیرات وګټي نو یو کس پاسې ده هغه پسې ودرېد خو دغې سړي خو فرض مونځ کوه دا کوم چې مخکې د فرض مونځ کوه ده خو د مخکې نه څه داسې اراده نه ده کړې نو بهرکیف دا اجتهادي مسایل دي اجتهادي مسایلو کې خلک دلیل پسې لړ شي ښه په احترام باندې اختلاف ذکر کړي او چې کومې زیات خوښي د دلیل په بنیاد هغه خپل کړي بل ته بد رد نه وایي هر کوم علمي دلیل دی دیکھئے انگنت مسائل شته داسې سوال دا چې کله امام رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راوستو کو نو که یو سړی نن داسې وکړي چې هغه یو شاته سړی ناپوه او هغه چې کوم دی د شا په غاړه باندې په وجه په ځای باندې مخې ته راولي داسې راولي نو د ده دا لمونځ به څنګه وي قبله کې حایل پیدا شو نو دې کوم اختلاف گنجائش پیدا شو چې لمونځ به کېږي که به نه کېږي ځکه توجه القبله فرض ده د لمونځ په هر رکن کې فرض ده خدي سړي چې دا کوم لمونځ کړی دی ګس طرف ته نو دا لمونځ به یې شوي که به نه شوي یا دی پوه نه ګس طرف ته ولاړ دی امام په ملا هغې پوه چې هغه یو رکعت نیمه کو تیاره ده دا ټول مسائل فقهای کرام محدثین د دې احادیثو نه راوباسي دا ټول بحثونه ورسره کوي اوس که مونږ دی کې د فلانکي مذهب او د فلانکي مذهب او فلانکي مذهب ذکر وکړو نه کې وسي هغې به دا وي چې بس دا مسلک چونکې زمونږ دی لہذا دا صحیح دا بل باطل دا رویه غلطه احادیثو سره دا چل نه کوي خلک دا ټول مسائل د دې احادیثو نه مستنبط دي باب یقوم عن یمین الامام ادریږي بعد امام خی طرف ته خو دې چې بل ذکر کی نا جدا خبره بحذائه
داغ خی طرف تا سواءن اذا حذا دا مطلب دی اخلی چې امام سره بوګه پوګه ودرېږي، امام سره با اوګه پوګه ودرېږي. د دې لپاره چې د کوم حدیث پیش کړي دا حدیث خو وایو، خو حافظ ابن حجر اسقلانی دې حدیث لاندې لیکي چې امام بخاری دا کم حدیث د ترجمه الباب د پاره لیکل دی، نو په دې کې داسې ذکر نشته. ته دې نه دا اجتهاد درست نه دی، دا علمي خبرې اجه ته وګورې حدیث نه پوهې بشي. ته خو حذان ویل دی، حذان دا مطلب دی چې مقتدی به چې دوه کسان دي نو مقتدی به د امام خي طرف ته ودرېږي، اوږه به یې د هغوی سره جنګېږي. دا خبره په دې باندې ابن حجر لیکي دا چې وفي انتزاع هذا من الحديث الذي اورده بعد، د چې دا کوم حدیث نقل کړی دا غینا د دې ترجمه الباب انتظام نه روخل کشید دا ډېر لريواله دی په دې کې. البته یو حدیث بل پیش کړی دی چې کدی په ځای باندې دغه حدیث نه دا انتزاع کړی و دا به صحیح وي. هغه حدیث نمبر 183 دی، تاسو سره کاسل کتابی نه کې وګورئ. هغه د اسماعیل حدیث ته دا حدیث سلیمان بن حرب هغه وی حدثنا اسماعیل، هغه اخر کې زی اخر کې بیا سوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوی شیخ ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي واخذ باذني اليمنى يفتلها. زلالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خي طرف ته ودرېدم، ناغه خیلاس زما په سر باندې کې خود واخذ باذني اليمنى زما خیر وګیونو هغه يفتلها هغه لکتوم کو چې تکه مې غاړه ودرېږي. مخکې ویل دا حدیث نو که دغه حدیث نه دا استدلال وکړی شي نو ټیک دی، ځکه په کې لفظ ته علا جنبه، لیکن د دې حدیث نه راکم چې دی وایي په دې کې نه ثابت دی. دلته چې کوم حدیث پیش کی هغه حدیث نه دی، الفاظ یې دغه نه دي. حدثنا سلیمان بن حرب، سلیمان بن حرب بن بجیل دا وفات شوی دی په 224 هجری کې. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو شعبہ بن حجاج 160 هجری کې وفات شوی دی. عن الحکم دا حکم بن عتیبہ دی کندی 113 هجری کې وفات شوی دی. هغه وی ما اوریدلیو د سعید بن جبیر نه، سمعت سعید ابن جبیر، سعید بن جبیر بن هشام 95 هجری کې مړ دی. عن ابن عباس رضی الله عنهما هغه حدیث نقل کړي د سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه. هغه وی بت فی بیت خالتی میمونه، بتو فی بیت خالتی، یو خاله یو عمی، خاله د مور خور ته وی، دا د رزړو علاقه ده کنه، غي لفظ ډیره پاره خري ورته ماسی وی. زموږ مور دې الله وبخي هم دا دینه ولا موږ ماسی وایو، خدا مردان ولا ماسی بل چاته وای دی خو دی چې څوک کور کې کار کوي هغه ماسی وای. پوه ماسی صحیح لفظ دی. پپو د پلار خور ته وای ایت عم وای، پښتانه پپو دواړو ته وای، دا مې پپو ده. یو عمه ده یو خاله ده. دا خاله ده د چا هغه وای بتو فی بیت خالتی میمونه. د دې د پلار نوم دی حارث بن حزن الهلالی، حارث بن حزن الهلالی. دا ګڼ اولاد د دیخ د سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد دے، لبابا الکبرى لبابا الصغرى، دارنگے سیدہ میمونہ، دا میمونہ خور دا اصل کے دا لبابت الکبرى، لبابا الکبرى خور دا میمونہ، دا لبابا دا مور دا عبداللہ ابن عباس، خاله دا غشان شوگر، یعنی لبابا و میمونہ خویند دی. دا لبابا زوی دے سیدنا عبداللہ بن عباس.
د میمونه نوم برو کنه اسلام نه مخکې د میمونه نوم برو داسې نومونه چې هغې کې خامخا د لویې څه علامات وي نو رسول الله وسلم به دا بدلول اگر چې مونږ دا صعیب نه محسوسو بره منې نیکه دې کې بدفالي ده که چې کور ته څوک راشي او تپوس وکړي بره شته او دا نه وي نو خلک به څه وایي چې نه یعنې مطلب دا چې کور کې څوک نیکه ښځه نشته رسول الله وسلم به داسې قسمه اسما بدلول هغې دپاره یې نوم کېښود سیده میمونه دا لبابه الکبرا چې کوم دی دا اول امرات اسلمت بعد خدیجه رضی الله تعالی عنها سیده خدیجه پسې لومبنۍ ښځه چې هغې ایمان راوړی دی هغه لبابه الکبرا رضی الله عنها مورخین لیکي چې کان یزورها النبی صلی الله علیه وسلم ویقیل فی بیتها رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې کور ته کله کله ملاقات دپاره زیارت دپاره او هلته کې یقیل فی بیتها هلته به یې قیلوله کوله غرمه به یې تېروله هلته کې حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ الحکم قال بت فی بیتی بیت خالتی میمونه ما د خپل خالې د میمونه په کور کې شپه تېره کړه فصلی رسول الله وسلم العشاء رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسختن لمونځ وکړو ثم جاء فصلی 4 رکعات بیا راغی نو 4 رکعات یې وکړل د حدیث کې اختصار دی خوب یې کړه د شپې په آخره کې پاسېد ثم نام ثم قام بیا وده شو بیا پاسېد فجئتو چې بیا پاسېد اخر کې نو فجئتو زرالم فقمت عن یساره نو د هغه ښي طرف ته ودرېدم د هغه ګس طرف ته ودرېدم فجعلني عن یمینه نو زه خپل طرف ښي طرف ته کړم او په حدیثو کې دا تشریح شته دی چې د شا د غاړې کړم نو ما ویل دا کار په یو لاس نه کېږي خو نه ته څوک د سر نه ونیسه او داسې راته وکړه او ډېره ګرانه شي دې کې به دواړه داسې استعمالېږي په دې وجه باندې د دواړو لاسو باندې چې کوم کار وشي هغې ته عمل کثیر ویل نس د هغې خلاف کوي عمل کثیر هغې ته وایي چې لیدونکی یا کار کوونکی دا محسوس کړي زه لمونځ کې نه یم بل څه کې یم دا به عمل کثیر وي د دې لپاره څه داسې سپیسیفک حد مونږ ته نه شو ښودلی چې ته عمل کثیر وي ته عمل قلیل وي باعثونه شریعت په مبتلا به باندې پریښي دا یې ګڼ مثال نه دی نورلیزا وغیرہ کې تاسو به دا ویلي که چې کله لوښي ګډوډ شي پاک ویندلي شوي او ګنده لوښي نو سړی به څه چل کوي دواړه ګډوډ شي ته مبتلا به به چې تا کم ته پاک وای نه پاک دی چې کم ته پلیت وی پلیت دا انساني ضمیر د باعثونه حواله کوي ته عیب نشي ویلی دا اسانتیا ده په دې کې موږ چې منیت المصلي وی نو کاکاجي الله وبخي هغه موږ ته شعر وی ښه چې بارتن پچوا دا معنا وکړه بارتن پچوا پریوته فی البیره اوس به څه تدبیر یعنی پچا پریواته کوي ته نو څه چل وکړو نا ورته جواب کوي چې حکم پې د پاک دی منیا کتاب مې خوا کې ده یعنی یو پچا دو پچا باندې خو بېشک وچه پچه دا پای باندې اوبه نه پلیدېږي خو موږ ته به ویل چې یو سړی راشي ناظر او هغه وګوري چې پو دومره ډېرې پچې دا پلید دا فقه دی نه ډکه ده مبتلا به بعد خبرې به هغه فیصله کوي سل نفسک خپل ځان نه وتپوس یو ځای کې نس نه دی موجود نو یا خو د مخکنو علماو رایې واخله او یا ستا خپل ضمیر څه وایي نو ډېر شی مسایل داسې دي چې مونږه ضمیر ویښي د چا نه هغه ته وایي وایي یو خو دا سړی چې بدکار دی جرایم پیشه دی حرامو له ترجیح ورکوي هغه ته به څه وایي هغه خو حرام کوي لګی خو کله چې نس نه موجود نو هر انسان د خپل ځان مفتی دی دی څه وایي څه ویل غواړي چې نس نه موجود شته نه دی به څه کوي
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जैत फ़क़ुमत आन यसारिही फ़जअलनी आन यमीने ज़े ख़पल ख़ी तरफ तकड़ो चलो शबिया फ़सल्ला ख़म्स रकातिन न 15 रकातुने वकड़ल। देखिए सर तफसील निश्ते जे दा टोल पे यो नियतु दा पकीम निश्ते जे 2 रकात यो पकी ज़ान लोग उको देखिए दा नस निश्ते सुम्मा सल्ला रकातैन बे 2 रकात वकल सुम्मा नामा ब्या उदशो हत्ता तरदे पूरे समय तो गतीतहु औ काल खतीतहु गतीत और खतीत अयो सिजदे दाद सीने आवाज़ तो हुई खर्राटे लेना चोर तो हुई बाय सड़े पखोब के खर्राटे हुई का वो कल खुदा खलेगी वो बाद खल को बांधे तो बाद खल को बदलेगी मुक्सर मरगरी उदे हज दौरान के नागा सकसान व खर्राटे को ले तंग शो अगीज़ान लासुज़ुन रोड लगा वक्त के चेची हो माते दाज दे जीवा शहर में संग दाच वक्त दंद शीदाओ पड़ सीगी मतलब बार नसड़े बेखबर ही न मारते दा खजा कार सरदा सो मुंज लना पास माया दुमरा हम नरी का ना समझता सको तासे आयब न असल के दार सीने कमाल ले सीना मजबूत ही न दागे ना खर्राटे रोजी जम दखल को ख्याल ले दा बीमारी ना दार सीने पर मजबूत वाली दलालत रसूल अल्लाह सल्लम बहादुर इंसानों लेकिन ढेर बहादुरो अल्लाह गसरा रूहानी कमालात सरसरा दाग जिस्मानी ताकत हम दटोल न डेरो देवजन दाग खर्राटे बवे एक साहिब निश्ता सुम्मा खरज इलस्सलाते आगे नरुस्त पासे मुजलो बज़ाहिर ख़ारी दासी 14 से न निकले आगे वजह दारा च नौम दाम्बिया खूब दाम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अगर दासे नहीं चागा दे 10 माते देखिए 2 किस्म हदीस सुनी ये खुदा हदीस थे असा हदीस दासरी च रसूलुल्लाह सल्लम द खूब नपासे 9 से उको नाकम खलक च हदीस व तत्बीक वाए न पुएगी ना यो किली चेवे का बल्कि भी चेवे न कदवाड़ा गलत थी बस खबर ख़त्म अवदा सोक वर्ता मूलियानो चलो खी ज़ा तारज़ा तसाक़त द्वाड़ा के तारुज़ दे लिहाजा द्वाड़ा बरेदा दादा मुनकरीन हदीस हरबी दी हदीस ने द्वाड़ा सही दी आगादारे च रसूल अल्लाह सल्लम न तपोस उगलेशो सैयद आयशा फरमाई च रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा कल कल उदो अजान बोश इकामत बोश दाहान बल मुजबे को नमा तपोस के या रसूल अल्लाह ता सऊदिशे हुए नगी फरमायल जमुंग अस्तर की उदई लेकिन जमुंग जड़ो न उदकी की दावी न द हवा द खारिज दो न खारिज दो या बल नाक़िज़ वज़ू सीज़ दागे ताल्लुक़ ज़ल सर दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ल न उदगी नागा पुएगी पदे बाने के द हवा अखराज शिवी इंसान दे नबी आकई अवदसा कम के चराजी चे अवदस एकड़ दे नहीं कि मुमकिन दारा चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशे दे जमा अवदस मातशे दे और कम के चे पोए दे चे जमा अवदस नरे मातशे न पे के अवदस न गई तबलीग का तरीक़ा दाना चे ज़ात आरा ज़ात साक़ा बदौड़े बल्लो हदीस सही दी इसनाद सही दे ती खाम खा एतराज़ की वे एतराज़ मक वे दा कुरान जमुंग पमियस के चकम किताब प्रोत है दा जमुंग ईमान दे अल्लाह किताब अच्छा रावड़ दल तक हाँ हदीस जोन्नी दी बोले दा रुवा तो रावड़ी कुरान चा रावड़े गप शप में लगे हुए का इस्तदलाल गलत थे दस खलक सिर्फ दक्का खबर है कि कुरान पखपल वजूद के इसनाद तने मोहताज तक ये हो जाए कि वो चाहता चाहे हदना सिरात अल मुस्तकीम द कुरान आयत न रहे खलक मेरे पर सुकून मड़ गया ऐनार सो खबर थे वो हदीस पखपल वजूद के सनत न मोहताज थे बदे तो ज़न्नी औक़ती हुई आगा तारीफ़ न कम जगह खलक बाए बेशमेरान गिने थे तेराज़ात राजी लांजे जुड़ गई कमो सहाबे करामो कमो दीनी अफरादो च मुंगत दीन रा रसूल रे आगे अफराद मुंगत हदीस मरा रसूल के उसले पर हदीस एतराज़ किया अवल ब्या पर कुरान एतराज़ की अब या कमो खल्क़ ता च हदीस आजमी साजिश करी लागत दा मुखी ब्या च दा कुरान मजीद याद देड़ू मनी कारियान याद देड़ू मनी कातिबीन दाटोर आरब हो किताबत लिखल तखपल शान खिलाफ गणल अरब लिखल न और
څنګه چې زمونږ مغل بادشاهان تا کتلی څومره تعلیم یافتو دا لیکل هغوی د خپل شان خلاف وګڼي چې زه به چانه سبق زما زوی به چانه سبق وایي نه به وایي هغوی سره اقتدار دی په لاس کې بس مهر هم نشي لګولی جوړولی هم نشي مهر یې ورله جوړ کړي بس هغه مهر کافي دی شاهي مهر دا د سستۍ انتها ده شاهي مهر عربو به دا څیزونه په خپلو خادمانو کول په دې وجه اولین چې ته کوم خلک ګورې به غلامان یې چا چې دین جمع کړی ابن خلدون خپله مقدمه کې دا نکته واضح کړې ده چې عربو کې لیکل لوستل نه و هغوی به د لیکلو لوستلو کار چې کوم دی د خپلو غلامانو نه اخیستو دا د فارس یانو عقیده ده دا عجمي سازش دا د خلکو خپل سازش دی ته پته نشته دې اوس شی لوستل نه ده مستشرقینو چې کوم اعتراضات کړي دي منکرین حدیث بس هغه بار بار مخکې رستو کوي دې که څه جان نشته ګپ لګي لومبني قاریان قرا لومبني حفاظ حدیث لومبني حفاظ قرآن اټولو ګورې غلامان وایي در خرید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب ناقض وضو نه دی کم پسې چې هغه اودس کړی دی مطلب دا دی چې پوه شوی دی چې زمانه اودس مات شوی او کم پسې چې اودس نه دی کړی ناپوه دی چې زمانه اودس شته دی حدیث و تطبیق دغه طریقه دا کم حدیث چې د پیش کو د دې لپاره موږ سره موطا امام مالک کې یو اثر هم شته دی د دې تایید کوونکې موطا د امام مالک کتاب قصر الصلاة فی السفر نهم کتاب اور باب 94 باب جامع صبحۃ الضحیٰ پہ کہ حدیث نمبر 368 کی لکھی عبید اللہ بن عتبوی دخلت علی عمر بن الخطاب بالحاجرہ غرموا دې مطلب دا نه چې ته زوال نمخ کی مسکو ته زوال ټیم نه یا خو ډیر مخ کې دی یا زوال شوی دی هغې ته هم حاجر وایي فوجدته یسبحون ما وکتل چې هغه نفل کوي فقمت وراءه زه هغه پسې ودرېدم عرب هم اوس کوي اوس کوي ټول عرب ملکونه کوي داسې علما هم کوي تا به کتلي چې راشي یو سړی به ولاړي مخکې بل به د هغه په اوږه باندې لاس کیږي مطلب یې دا چې زه ستا په اقتدا کې لمونځ کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شوي دي بلکې هغه فرمایلی دي چې څوک نشته چې به د خیرات وګټي اوس چې سړی د صحیح حدیث نه جواب کوي نو موږ څه وکړو مغزو کې ډس شوی نه صحیح حدیث ته بس ډېر دا څیزونه چې خلق پرېږدي د احنافو فقه کې هم دا لیکلی دی حدیث چې یو سړی راغی او دی ځان لمونځ کوي یعنې مخکنی صف ډک دی دویم صف کې دی ودرېږي نو هغې وي د فضن لمونځ نه کېږي دې نه ټول خبره چې لمونځ نه کېږي خو سره دا هم لیکي چې د مخکې صف نه به څوک نه راکاږي ځکه چې زموږ د علاقو خلق ناپوهه دی نو دا جاهلان به تر مرګه جاهلان یې تا خو یو سوال دی هغه ته پوهې نه چې وایي ته په صف کې ولاړی یو سړی راغی د شا د غاړې نه او هغه ستا په اوږه باندې لاس کېښوده د دې مطلب دا چې ته د سره رارستو شه دا حدیث دی په دا یو جمله بیا وایي چې جی زموږ خلک نه پوهېږي نو په دې وجه باندې دا ولې نه پوهېږي پوهېول پکار دي که نه څوک پوهېږي ملایک به پوهېږي دا حدیث سره زموږ عجیب و غریب رویه ده دا اوس نه ده دا د مخکې نه را روان ده چې خلک نه پوهېږي خلک پوهېول پکار دي کلمت وایي بې نه واقف دي د مونځ تپوسونه ته وکړي بیا سهار 2 رکعته فرض دي 2 سنت دي او ماسپښین دومره سنت دی او دومره فرض دی دې نه خبر کړه دې که اوس دومره خبره نشته دی په دې پوهېږه چې وایي صف مخکې ډک دی او ته پوهېږې چې ستا په اوږه چا د شانه لاس کېښودو نو خفه کېږه ما یو 2 قدمه رارستو شه ودرېږه دې لپاره چې سړی تا سره لمونځ وکړي د هغه لمونځ به مو شي او ستا به مو شي او فقه کې دا هم لیکلي دي چې دا خلک دا کم فرجه چې پاتې شو دا به څنګه ډکو نو هغوی دا وایي چې هر سړی د خپه نه اوچتوي پوره پوټې پوټې دی وخوځي دې طرف نه دې طرف نه فرجه به پوره شي دا غفلت زمونږ دین سره او بیا خصوصا مونځ سره
دا ډېر ناقابل معافي دی او ناقابل فهم دی چې آخر ولې مونځ خو یو ډېر اهم څیز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې هر شی ښودلی دی. ولې مونږ ځان دومره اوږده کړی دی چې د صحیح ثابتو سنتو نه مونږ انکار کوو؟ داسې ډېر د علمیې خبره ده، د خفګان خبره ده. دا صحابي فوجدته یسبحو د نفل کوي، سنت کوي. آیا نفل او سنت دا په جمع کېږي؟ محدثین بل اتفاق لري دوه کسان درې کسان فرق نه غورځي که د ورځې او که د شپې. البته تداعي به نه وي او د دوه دریو کسان نه به سوا خلک نه وي، صفونه مه جوړوه. اتفاقي طور کسان جمع شو کوي نو کوي. یو ځل کړي دی هغه فقمت وراءه فقربني زه ځان ته نږدې کړم حتی جعلني حذاءه عن يمينه زه نږدې کړم تر دې پورې چې ښي طرف ته راغلم او خپل برابر یې ودرولم. امام بخاري چې د کوم حدیث نه استدلال کوي د هغې حدیث تایید دې کې شته دی. سیدنا عمر عمل دی که یو سړی سیدنا عمر ته غیر فقیه وایي نو ټیک دی ورته وایي. مونږ خو وایو فقیه هو، صحابه کرام ټول فقها وو، په دین پوهېدل. اوس که دا عمل د بل صحابي نه ثابت نه شي، لکه زمونږ خلک د ماښام نه مخکې نفل نه کوي، ولې لولو یو صحابه به نه کول، چا وی چې نه کول. هغې حدیث سره به سکې چې پای کې دا لیکلي چې که د بار نه به څوک راغی نو دومره کثرت سره به خلکو مونځ کوو چې هغه بار والا به وایي چې ګندې مونځ شوی دی. دا هم مولیان دی څه وایي دا بار والا به صحابي وو که تابعي وو، یعنې هغه ولې نه دی خبر. نو دا ستا ذمه داري چې ته دا معلوم کړي دا صحابي وو که تابعي وو. صحابه خو واقف دي. اصل کې د چا چې خوی خراب شي نه هغه خوی بدره بهانه بسیار چې په حدیث عمل نه کوي نو 200 باندې دي کوه بس. دا څه واجب عمل نه دی، سنت مؤکد نه دی، محض یو جائز قدرې دی، یو مستحب عمل دی. زمونږ ملګری دی په رجوړ کې نظیف صاحب خبرې کولې په دې باندې ما ته لالا وي، ما ته چې لالا په دې نه پوهېږم چې دا حي علی الصلاة حي علی الفلاح وایي دا امام او دا خلک ټول جماعت کې ناست دي ماښام ټایم کې که د بار نه راځي او چې تا ورته حي علی الصلاة حي علی الفلاح وایي لږ انتظار خو ورته وکړه. هلته خو لا اله الا الله وي، هلته کې امام کار شروع کړي. مونځ ګزار خو دې کم سے کم جماعت ته خو راشي که نفل کوي یا نه کوي او پته نه دروږده، خو کم سے کم دومره انتظار خو ورته وکړه چې کوم مونځ ګزار دي نو هغه راشي. ته ما یې دې سره یو صافه بله مه وکړه. دا خو فرض نه ده که نه چې ته بانګ واورې نه ګندې ستا د اودس مخامخه وي که نه څه د شریعت حکم دی. بانګ سره خو دومره دا چې تا اعلان وکړه چې مونځ ټایم داخل شوی دی نو په اودس باندې کم سے کم 2-3 منټه لګي. نو دغه 2-3 منټه ټایم ورکړه خبره به ختم شي. که څوک نفل کوي نو کوي که نه کوي نه دی. نفل نه دی ضروري دی کې دا ګیپ ضروري دی. خو سړی چې په ضد کې راشي دا ګیپ نه ورکوي، بس سمدستي ودرېږي چې بس څوک پکې نه پلو نه کوي. څوک یې منې کوي. ما ته چا وویل هغه سړک خوا کې جماعت کې پلان کې دا چلو کو نو ما یې که د قرآن ویلی نو دا چل به نه کوله. مصلین د صلات نه منې کول دا مسلمانانو کار نه دی. وروسته یې پوهېږه چې وایي دې سیز کې داسې مسله ده، خو هغه ټایم مصلي د صلات نه منې کول دا د مسلمان شان نه دی. خو ډېر ځله داسې هم شوي دي چې صحابي خپل ځای کې مونځ کړی دی، مسجد ته راغلی دی، مونځ کېده دی، یو غاړې ته ناست دی، لمازدیګر مونځ دی. نبی کریم وسلم چې مونځ کړی نو یې فرمایل تپوس یې کړو ته مسلمان نه څه مطلب دی؟ مونږ خو له خپې اوبو ته کوو که نه چې جي یو ځل مې مونځ کړی نو چونکې مازدیګر مونځ پسې بیا نفل نه کېږي نو زه ګناهګارېدم. نبی کریم وسلم دا نه وایي ورته تا مونځ کړی دې ته وایي عام مخصوص من الباس ورته ووایه بس ټیک دی. اتفاقي مسله راغله تا مونځ کړی هلته ګراشي دوباره وکړه. مونځ کول دا خو بنیادي څیز دی. مونځ سره خلکو ګپ شپ لګوي. فقربني حتى جعلني حذاءه عن يميني فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. يرفع څه ته وایي؟
جوړه زما مرګره چراغ بل څوک راغی موږ دواړه هغه پسې ودرېدو هغه پسې مونځ وکړو عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه صبحه یعنی نفل مونځ په جمع وکړل یو ځل یې کړي دي کسب ورته مه وایه یو ځل یې کړي دا کې څه عیب نشته دی د ودرېدو طریقه یې مو ښودله او دی یې مو ښودل چې زه ورسره اولې ودرولم ځان سره او چې کله راغی نو زه صف ته لړم شاته دا به عمل قلیل که کثیر وی ځکه مونږ ویل دا رسم دا رواج ته ور واچو که نه عرف ته یې واچوه چې عرف کې دا عمل قلیل دی که عمل کثیر دی دا به عمل کثیر نه وي ځکه که عمل کثیر وي نو صحابه کرام په دې پوهېږي بارکیف امام بخاری رحمه الله چې کوم حدیث مبارک پیش کړی دی د هغې تایید د سیدنا عمر د دې فعل نه ښکاره کېږي باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما یو سړی د امام ګسې ته ودرېد او امام یې ښي طرف ته راولي نو دواړو مونځ نه ماتېږي هماغه حدیث ته کوم چې مونږ وویل دې ته فقه الحدیث وایي د امام بخاري او د امام مسلم په کتابونو کې ځان له یو خوبي ده داسې ډېرې دي خو ځان له پکې یو خوبي ده هغه دا چې امام بخاري رحمه الله یو حدیث مختلف ابوابو کې وروړي د دې لپاره چې طالب علم کې فقاهت پیدا شي د کار دی ځکه د یو حدیث د مختلف ابوابو کې وروړي کله د حدیث یو ټوکړه مختلف بابونو کې وروړي خلک پې نه پوهېږي نه اعتراض وکړي دا څه کوي دلته کې هم لیکي او دغلته هم لیکي هغه ځای کې هم لیکي خو د څومره مسایلو استنباط چې د کېدی شي نو هغې مسایل لاندې ذیل کې ذکر کي د دې لپاره چې طالب علم په اجتهادي خبرو باندې پوه شي کشید باندې پوه شي چې د حدیث نه څه ثابتېږي دا هغه اجتهاد نه دی کوم چې د ائمو دی ساده اجتهاد دی چې بھائی دې حدیث کې څه مسله ثابت شو او امام مسلم رحمه الله طریقه دارا چې هغه یو قسم حدیثونه چې په څومره طرق هغه ته په صحیح اسانیدو معلومي هغه ټول یو ځای لیکي هغې کې ځان له مزه ده هغه دا چې تا ته په هر روایت کې اضافه او کمی معلومیږي چې دې روایت کې د فلانکی روایت کې څه کمی دی او د فلانکی په روایت کې څه اضافه ده مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله کم چې د عام علماء دیوبند استاد دی دیوبند نه دی د دې نه مخکې دی او د هغه طریقه دا وه چې به احادیث سره هم دغه چل کو څنګه چې امام مسلم کوي د یو فن سره متعلق ټول احادیث پې جمع کړل نو بیا به دا ویل چې دا وګوره په دې کې کم یو شی داسې دی چې هغه تقریبا په هر حدیث کې موجود دی ته قدر مشترک وایي په دې حدیث کې قدر مشترک کم دی دا به وایي دا پکې دا قدر مشترک قابل عمل دی او دا باقي داسې دی چې دی کې جواز ته دی ځکه دا د رواتو اقوالم کې دی شي اور دا کار دا مولانا حسین علی رحمہ اللہ مخ اخبار ہے کہ مشہور ہوا کہ وہ حدیث کی کشتی کراتے ہیں دا چې یو بل په پرزول اورولی مطلب دا چې یو قسم روایتونه ټول یو ځای کی دي چې حدیث دا سوی یو کتاب وای اب ان شاء الله کافی یو کتاب دی ویلی شي اړو د کتب تصاون ویلی شي یو کتاب دی ویلی شي خو سم دی ویلی شي نو سړی پوهیږي چې حدیثو کې کم علم دی کم چاشنی ده پدې کې کم اطمینان ده پدې کې حدثنا احمد دا احمد څوک دی دلته پاکستانیان هندوستانیان ډېرې خطاګانې کوي دا وایي چې دا دی امام احمد بن محمد بن حنبل حدثنا احمد لیکن دا امام احمد بن محمد بن حنبل نه دی بلکې دا جدا سړی دی ابن رجب د کتاب دا فتح الباری دا ابن رجب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ابن رجب حنبلی سلورم جلد کے صفحہ نمبر 156 کی لکھی ومن قال ان احمد هذا هو ابن حنبل فقد اخطا چاچے دا امام احمد بن حنبل گنل دے اگر خطا شکار شوه دے فإن الامام احمد لا يروي عن ابن وهب دا احمد استاد سو گل دے ابن وهب
امام احمد شاگرد نه دی د ابن وهب، هغه د هغه د شاګردانو شاګرد، هغه چې نقل کوي د ابن وهب نه کوي بلکې د ابن وهب د مرګرو نه کوي. نو کم خلق چې دا غلطي کوي دلته کې چې احمد ابن حنبل مراد واخلي دا غلطه کوي، دا نه مراد. من هو دا څوک دی بیا؟ دا خبره لږ تحقیق طلب ده. حافظ میزی رحمه الله په تهذیب الکمال لمنی جلد کې صفحه 526 کې لیکي چې قال الحاکم ابو احمد الحافظ. حاکمان دو دي ښه، یو مشهور حاکم دی صاحب مستدرک هغه ابو عبدالله دی، هغه دی ابو عبدالله. یو دا حاکم دی ابو احمد دتا حاکم الکبیر وی، حاکم الکبیر. الاسامی والکنا د کتاب دی واته جل کې دی. نو هغه وی دا خیال لري چې دا احمد بن عبدالرحمن بن وهب دی، احمد بن عبدالرحمن ابن وهب او ابن اخی عبداللہ ابن وهب دا د عبداللہ بن وهب اوروار دی. هغه ورای دا لیکن نور محدثین دان تسلیمي هغه وی دیم خطا شوی. ابن مندی عالم دی حافظ، اکثر قول محدثین هغه ترجیح ور کوي. هغه وی لم یخرج عن احمد بن عبدالرحمن فی الصحیح شیئا، دا احمد بن عبدالرحمن نه دی. امام بخاری په صحیح بخاری کې داغه نه حدیث نه نقل کړي. وکلما قال فی الصحیح حدثنا احمد عن ابن وهب. صحیح بخاری کی چې کوم ځای کې هغه دا وایي چې احمد حدثنا احمد عن ابن وهب فهو ابن صالح المصری. دا دی محمد دا وایي احمد بن صالح المصری. آیات ساده ذهن کې واچوي دا چې کوم ځای دی ابن وهب وی حدثني ابن وهب او دا غینه مراد وی وهب بن صالح المصری. وإذا روى عن احمد بن عیسی د بل استاد احمد بن عیسی او چې کله دا غا نقل کوي نسبه تاغه نسب بیانوي، التا احمد نه وي التا احمد بن عیسی وي. دا محدثین دومره باریک بین دي. ها تاسو خلکو خیال لای چې بازار ته اخباری خلک دي، اخبار کې شی لوستره راوړي خلکو ته خو دومره بسو کوي تاسو مجه دا محدثین گئی. بیا ودا جی سازشان دي ته دین د حفاظت چې کوم ذریعہ دا یا د خلکو د بیراه روي ته چې کوم سیز لگا مچ نه حدیث ده اداغه حدیث حفاظت علما کوي. په دې وجه دا خلکو په نظر کې د عالم نس جوړ شي مولا او شه دا شاعران دي کنه بی دینه هغه هم چې کله تو عشق بازه یا د شراب نوشه خبره کې د مولا مولا ذکر بګي وګي دا سه بی دینه خلق دي. مولا لفظ مو ہے علما ډېر ښه نیکان خلک وي بګي دا نه جوړ له شان دي. علما د دین محافظ دي په دې زمانه کې او خاص کر هغه علما چې هغه د حدیث حفاظت کوي، حدیث نه استدلال کوي، دا غیر استنباط کوي. دا ډېر مشکل فن دی. خلکو دې نه غب جوړ کړي چې دا کتاب راوالی حدیث او بس په مخه واخلي. ابن حجر خپل اختلاف وختي حدیث کتاب زمانه ذکر نه کوي امام بخاری سره. محدثین بجا پروا نه ساتي اچي یو چیز غلط دی دا غلط وي دا ټیک نه دی. هغه حدیث نه هغه ویلي دا استدلال صحیح نه دی. صحیح حدیث هغه د کوم چې پلان کې ذکر شوی. محدثین ته دې تفسیره ویلا گئی دا پدې کې نه ینه خدای دا مې مامار او دا مې کاکا دی دا زما مذهب دی دا هغه مذهب دی. دا زمونږ استاد مجبورې ته محدثین دا مجبورې نه او ځان دغه شان دی مجبورې لري کې یو طرف ته صحیح خبره کوي هر څه کی حق وایي. ابن حجر کلام ول دی، ابن رجب کلام ول دی، امام بخاری کلام ول دی. نن داغي علم ژوند دی او کوم خلکو معتزله او په حدیث اول اعتراض کړي. تاسو غټ معتزلی پیژنئ چې دا غنوم داسې مشهوري چې خلک په رحمت الله تعالی علیه ورته وي. دا الله د خپل دین حفاظت کوي. هغه په معتزله او مشهور دي ورنه صاحب کشاف سم لوي سره دی. تا بچر دلی دي سو ګر رحمه الله وي
څوک نه وایي، بلکې ډېر داسې خلک شته چې هغوی به درته رحمت الله علیه نه وایي. د هغې وجه دا ده چې دی ډېر کنزلمار دی، عقاید یې برباد دي. سیدنا معاویه ته بد رد وایي، نور بے شمیره غلطۍ پکې دي. روایت باری تعالی نه مني، د سحر منکر دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جادو منکر دی، جساس چې کومې غلطۍ کوي دا ټول د کشاف نه ماخوذ دي. دا قسم غلط خلق دی، ای ته څوک رحمه الله نه وایي، بلکې د دا مصیبت هم کړی چې د ټول اهل سنت والجماعت تخره ویلي. قرآن مجید کې چې کوم ځای کې لن ترانی لیکلی سورۃ الاعراف کې نه هلته کې د لیکلي دي چې دا ځان ته اهل سنت والجماعت وایي، دی وی الله لیدی شي، لکه څنګه لیدی شي نو بلا کیف لیدی شي. هغه وایي دا حمر مستنکفه، دا خره دي په دې زین پروت دی. مولا سرفراز رحمه الله باندې چې د هغه اولاد کوم کار کړی د شریعه په نوم رساله کې خاص نمبر کې نه کا د هغه قول لیکلی دی، هغه وایي زه د رحمت الله علیه نه وایم، او په دې وجه نه وایم چې د اهل سنت والجماعت تخره ویلي دي. اهل سنت والجماعت کې امام احمد هم داخل لګ، امام ابو حنیفه کې هم داخل لګ، نرتوب هم پکاري که نه. کم سے کم یو سړی دومره بد رد وي نه لږ خلکو ته ښکاره کوي دا داسې سړی دی. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب نوم دی عبداللہ بن وهب 197 ہجری کی مړ دی. قال حدثنا عمر بن حارث 148 کے مړ دی. عن عبد ربه بن سعید، عبد ربه بن سعید بن قیس 139 کے مړ دی. عن مخرمہ بن سلیمان، عن مخرمہ بن سلیمان الاسدی 130 کے مړ دی. عن قریب، قریب کنیت ابو رشدین دی، قریب بن ابی مسلم 98 ہجری کی مړ دی. دا څوک دی؟ مولا دی د ابن عباس رضی اللہ عنہما. هغه نقل کوي د سیدنا عبداللہ ابن عباس نه 67-68 ہجری کی مړ دی، اختلاف دی یو کال. قال نمت عند میمونة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها تلک اللیلہ. زود شم خپل خاله کرا، مخکې حدیث کې دی ویل خاله رضما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هغه شپه باندې هلته کې و، هغه تقسیم کړو. تقسیم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرض نه و، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت ته قرآن ورته ښودلی دی چې ته په دې کې چې څوک غواړي هغه رستو کولی شي ورته وي، او څوک چې غواړي هغه نږدې کولی شي. تقسیم په هغه فرض نه و، لیکن د هغه باوجود هغه تقسیم د لیالي په ښځو کې کړی و. د چا چې یو نه سیوا ښځي په هغه تقسیم د شپې فرض وي، شپې به د ټولو یو برابري. البته هغې کې جماع کې یو شانوالی ضروري نه ده. د هغې وجه دا ده چې جماع کېږي د مینې په بنیاد. مینه غیر اختیاري چیز دی، په هغې د انسان وس نه رسي. په دې وجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا الله کوم څیز په ما باندې لازم او ما کړی دی تقسیم، لیکن عائشه سره زما چې کومه سیوا مینه ده نو ما په هغې مه نیسي. په دې حدیث خلک نه پوهېږي نو لوی کفر وکړي چې انصاف پیغمبر نه دی کړی بل به څوک وکړي. دا الفاظ د کفر دي، دی په دې هم نه پوهېږي چې انصاف په څه شي کې دی. انصاف د شپې په نمبر کې، نور څه انصاف نشته، برابری پای کې ده. خدا به څه ووایي دا وکړه عمر رضی الله عنه موجود وی که نو هغه سړی ذوالخویسرة چې هغه ویلي و چې ما انصفته یا محمد. پوه شوې؟ نو شاید چې دې ټولو خلکو سرونه نه وي، پیغمبر انصاف نه کوي څوک به انصاف کوي. دا بېدینه ښځې هم دا خبرې کوي او بېدینه علما هم دا خبرې کوي. هغې انصاف ممکن نه دی. څنګه ممکن نه دی؟ دی په دې پوهېږي نه چې انصاف په څه شي کې لازم دی. انصاف د شپې په تقسیم کې لازم دی.
دغه شپه د سیده میمونه رضی الله تعالی عنها وا فتوضا ثم قام يصلي او داسې وکړو پاسې د مونځ کو فقمت على يساره زه د هغه ګس طرف ته ودرېدم فاخذني فجعلني عن يمينه نو زه یې ونیولم خپل ښي طرف ته راوستم فصلى 13 رکعه 14 رکعتونه یې وکړل مخکې کې 15 رکعات و دې کې 14 دا تطبیق تاسو وکړئ دا ولې واقع خو یو ده ها مخکنی حدیث کې چې سلور دي 15 دی بیا 2 دي ها نو شو دا ګیار او دلته سو وي دا تطبیق ہو گئے گا او زما په 5 رکعات باندې 15 رکعات یو ځای خبره هم دغه ده اصل کې دا چې دی کې روات او کی روایت بالمعنی اوس که رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خولې ویلې وی چې دومره وکړي بیا خبره بدله وي دا خو د راوي مشاهده راغله دا ممکن دا چې راوي مشاهده داسې وخت کې کوي چې رکعاتونه پیغمبر داغه مخکې نه کړي یعنی دی ودو هغې نه وروستو راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کړي دي دا سیز ګران هم په دې وجه دی د دې په میانځ کې تطبیق ګران هم په دې وجه باندې دی چې آیا دا اختلاف حقیقي دی او کنه دا اختلاف داسې دی چې راوي نه څه چل شوی دی په دې کې دا ستاسو هوم ورک چې تاسو یو سوال ما مخکې هم درکړو هم تاسو ته پاتې نه دا سوال هم ستاسو په ذمه شو چې دې کې تطبیق څه طریقه ده چې یو ځای کې یو عادت دی بل ځای بل عادت دی ممکن ده بل ځای بل عادت راشي دا تعارض نه دی یا تعارض نه وي خو دا کمې زیاتې ولې دا وجه معلومه کړه راتلونکي جمعه کې انشاءالله بیا ماته ووایه تاسو نه یې معلومه کړي بیا ورته ووایم خو تاسو معلومه کړئ وګرځئ دې پسې چې دې حدیث کې تطبیق څه طریقه ده که رفع الیدین نشي او که نه شي مونځ کې فرق نه ورځي زمونږ خلکو دا ښه ورځي او کوم چې د حدیث مسلک سره تعلق نه وي بس هغې خو مسله جوړه کړه ټولو ته فاخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ شو تر دې پورې نفخ او هغه وختي چې کومه غتیتا او خطیتا ویل غتت او خطت او نفخ دا یو سیز دی خراټه لینا خو دومره یې دا چې سره خېټه برخته دي کنه سړی چې خرار کوي نو خېټه برخته کیږي ته دی ویل دی کې نفخ راځي نفخ پړسېدو ته وایي وکانه اذا نام نفخ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکاله وده شو نو نفخه आवाज به راته خراټه به غسته ثم اتاه المؤذن بیا مؤذن راغې اغتا فخرج فصلى ولم يتوضا بیا باروت او منځو کو ولم يتوضا او دسهونک نو کې سره دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واجب الاتباع ده پدې کې هم چې خوب وکاو او بیا ورازو او دس پنګو نو ته بسوي ته وای دا خصوصیت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او الخصوصیات لا يقاس علیها دا قاعده فقهی الزواجر کې ابن حجر حیثمی لیکلی دا چې الخصوصیات لا يقاس علیها په خصوصیات باندې با قیاس نشي کولی تو دې لپاره بتا سو بیا خصائص النبی کتابونه ګوره ته تلان دی زه وګوره دا چې کم سيزونه دي چې پای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیات دي نه حکم هغه پورې خاص ته بل چا پورې نه قرآن کې مشته ایسا کر قرآن کې چې خالصۃ لک من دون المؤمنین دې لاندې یو دغه راځي ها خبر دی عادتي امور کې د نبی علیہ السلام اتباع شته لازم نه ده عادي امور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع شته په دې اعتبار چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دي نو کسړې پاغه اراده وکړي چې سنت دي
عادي دی بیشک لیکن دی سنت نو دا مستحب زمره کې راځي. دا مونږ چې کومه خبره کوو دلته کې دا عادي سنتونه نه دي، دا عبادتي سنت، دا خو عبادت ده. نو عبادتي سنتونو کې په دې کې لکه نکاح باب کې قرآن اغلا خصوصیت ورکړل دی چې که یو ښځه ان وهبت نفسها للنبي، یو ښځه خپل ځان نبي ته وبخي. خو زموږ خلک اوس مشرکان دي، دي به خلک دی که نه، یو سړي لونه ډېرې نه یو مې ته بابا لا خیراتي ورکړه و دې بخله ورته، دا دیم نبي دی څه چاته اولاد بخل یا د ښځې خپل ځان چاته پیش کول، دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت. خو چې نه وي خلک قرآن نو دغه چل به کېږي د ګمراهو کې وایي نو. او زموږ بار بار چې وایو چې قرآن ته کښېنئ، قرآن پوهه سړي نه ووایه، ته شاسې نه چې اګړم بګړم کوي یا بس نری غونده پون کې یا ډېر ښکلي خلک ورته ودوي که نه. لهجه یې سخته وي بېشک، خو ځای کې علم پروت وي، وزن دې نه وي پکې، وزن باندې څه کوي، دا وزن ته جمع کېږي، اواز یې ډېر خوږ دی، چې اواز یې ډېر خوږ وي هغه بس ته اوده پاتې شي، کا کې څه علم وي نو هغه هم ستا نه پاتې شي. کرخت اواز پکار دی چې سړی اوده کېږي نه دی. مشر شیخ به ډېره سختي کوله، طالب علم به اوده ورته پاسه توریا په ما اشتباه پیدا کړه، نه ودرېږه، کله بیا نور ته ودرېږه، نور ته ودرېږه چې ته بیا نو خوب نه کوې په درس کې. دا هلته کې لهجه نرمه نه ده پکار، ښه سخته لهجه پکار چې انسان بس بالکل هغه د زګو پښتنو غوندې لهجه پکار چې سبق ورشي. دا قینچي ژبه یې خلکو سره که سړی اوده کي چې اوده کي به بیا چا څه وایي دی مانی چې څه وایي بالکل د بې علمۍ خبرې، هېڅ څه د علم پکې نه وي، اودې شوي دی غریب. درس دوران کې دا څیزونه ضروري دی. ثم اتاه المؤذن فخرجا فصلى ولم يتوضا. بس پوهې چې معنا هوا خارج شوې نه ده او داسې نه دی بات. قال عمر بن حارث فحدثت به بکیرا، ما دا حدیث بکیر ته بیان کړ، هغه ما ته ویل حدثني قریب بذلک، ما ته قریب دا حدیث بیان کړو. دې کې څه نوې خبره نشته. بابن اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم. یو سړی مونځ کوي ځان لا چې یوازې دی یو ځای کې، دی بچا د مقتدیانو نیت خدای نه شي کولی، او ورپسې قوم راغی او هغوی د پسې مونځ کوي، نو آیا د دې مونځ به کېږي؟ سمه خبره ده چې او د دغه وخت نه د امام نیت وکړي که نه، هر وخت نیت کولی شي. امام دې د دغه وخت نه نیت وکړي، ورنه دې حدیث سره به څه کوي بیا. حدثنا مسدد دا خو نوم دی چې بار بار راغی، مسدد بن مسرحد بن مسربل بن مستورد، عجیبه عجیبه نومونه دي. دا صدی دی 228 هجری کې مړ دی. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړی اسماعیل بن ابراهیم 193 کې مړ دی. هغه نقل کړي د ایوب نه، دا ایوب بن ابي تمیمه دی، ایوب بن ابي تمیمه 131 کې مړ دی. عن عبداللہ ابن سعید بن جبیر، عبداللہ بن سعید بن جبیر تاریخ وفات خو نه معلوم، خو من اتباع التابعین، تبع تابعی دی، دا دی تبع تابعی. عن ابیه دا هغه د پلار نه، یعنی عبداللہ بن سعید بن جبیر د خپل پلار نه نقل کړي. نه پلار یې څوک دی؟ سعید بن جبیر 95 هجری کې مړ دی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند خالتی فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل. ما د خپلې ماسی سره شپه تېره کړه. مخکې یو حدیث ته ما تاسو اول کې ویل چې حدیث چو دی، خدا الفاظ و کمی زیاتی سره بار بار نقل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېده یصلی من اللیل، د شپې لمونځ کو، فقمت اصلی معه، نو زم پاسېدم هغه سره لمونځ کو، فقمت عن یساره، زه د هغه ګس طرف ته ودرېدم، فاخذ براسي فاقامني عن یمینه، نو زه د سر نه ونیوم خپل ښي طرف ته راوستم،
दे बाने च हाफिज़ इब्न हजर से लिखली दे हदीस वजाहत के लग दागे ज़िक्र बहु अवल खुद दावी चीज़ा लम यनविल इमाम अय उम्मा सुम्मा जा कौम फ़ाम्महुम दा इज़ा खो जवाब गौड़ी कना जवाब द नहीं लिखल जवाब दखबल ख़बरे नहीं लिखल लम यज्ज़िम बिहुक्मिल मसअलते लिमा फ़ीहि मिनल इह्तिमाल जज़मन न हुई चरा दा जायज़ दा का नाजायज़ वले दे के इह्तिमाल ले लिअन्नहु लैसा फ़ी हदीस इब्न अब्बास अत-तसरीह बिअन्न अन्नबिय्य लम यनविल इमामतह ते हदीस को दे तसरीह निश्त रहे चिगंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इमामत नियत नौ करे अल्फाज हो बगी निश्त का सिर्फ यो कशीद दे सड़े जान लमूस के न द मुख्तदी नियत होना दे करे ताको इस्तिदलाल ले इज्तिहाद दे और नस के शय न मौजूद चे नस करे मौजूद दे से वही ना ता एहतियात पकड़ तारा चार जाएगा तो हुक्म का वक्त लेकिन जमून खलक सिर्फ द ब्लैक एंड वाइट का ही लिखा ना यार वो हलाल लेकर हराम है लेकिन मियाँ के बगीम सही का ना यार मियाँ के बगी से नहीं तो ब्लैक एंड वाइट में कायल के गया है बस या भाई उसी से हलाल या बहरा में डेर दासी वही चाहे मकरू ही डेर बदासी चाह तब हिस कैटेगरी के नशे चोले ताले शरीयत उसूल दरकड़ी आ गई उसूल मुताबिक पता फैसला हो गया बस तो दे पदे से हुक्म न लगई हदीस द इब्न अब्बास के तसरीह निश तरह चे नबी करीम सल्लम द इमामत नियत न करे और कमान नहू ले सफ़ी अन्नहू नवा ला फ़ी इब्तिदाए सलाती वला बादान क़ाम इब्न अब्बास फसल्लमा खुदे के दा तसरीह निश तरह चिमख के दे गंदे आगो द इमामत नियत कड़ी और दाम पकी निश तरह चे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास राग गंदे आगो ब्या द इमामत नियतों को देखो दनियत मुबारक से निश तरह दा खबर टोले इज्तिहादी नहीं चिकले इज्तिहादी तो पके इज्तिहाद मजाल सादख दामो है जाओ बिल्कुल चादे खिलाफ हो के नमूज ने की गया चादास हो के नमूज हो लग लच्चा को सादा पके ब्या दे वही चे लाकिन फ़ी काफ़ी या हो मिन हो मौक़िफ़ल मामूम मा युशअरु बिस्सानी वामल अव्वल फ़स्ल अस्ल अदमुह कारी की दासे चिकन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह पले खे गाड़े तेरा उस्तो न रसूलुल्लाह पदे मुतमईन दे और पदे रज़ा दे चे दे जमा मुक़्तदिशी दा द्वेम एहतमाल मुमकिन दा चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दगे वक्त ना नियत दी इमामत कड़ी तक आमला नहीं होनी उदे खैरा उस तरह मतलब रज़ा दे बेगा दा कशीद दे इज्तिहाद दे और गलुम्बे चे दा अवल न दी कड़ी आखो सवाल भी न पैदा की लेकिन आगे दा पारा पर मतन किसी सबूत नहीं कशीद तम दगी तो कहते आवाज़ मुंस कहे और तब चत जहन के दार आगली दी तेरा सोख बराजी वहाँ बसे हम मुंस उधरी कही देखो इम्कान नहीं दे खबर हम अव्वल फ़स्ल आदमो वहाज़िल मसअलतो मुख्तलफ़ुन फ़ीहा दा मसला मुख्तलफ़ुन फ़ी दा और मुख्तलफ़ुन फ़ी जिसी पे के फ़ैसले नहीं की दा फ़ैसले क़यामत पर ज़िंदगी दा फ़रई मसला आगे इख्तिलाफ चागा दो शिरक और कुफर दे द बिदात और द सुन्नत दे दागे इख्तिलाफ फैसला वकी क़यामत के ताने की जमुक न बिदात दीर शुगा ना ता तो बल ग्रेवान क्लास आ जाए वरफ लेन जायज़ दी बोलू कि चा साबित कर पे 1 लाख रुपया ना मोर को मैं देता हूँ नखल है बिदात नडीर शी खैर दे शिरकियात नडीर शी खैर दे देखिए बोला चक दे अल्लाह बंदा फ़रई मसाइल न क़बर के हल की न प क़यामत के तपोस कही ताने तो उसूली मसाइल तपोस बकीगी इत्तिबाए सुन्नत सुन्नत और बिदत और उसूली मसला शिरक और बिदात शिरक और तौहीद सुन्नत और बिदत दगी सुजन जोर वर के तो शिरक रद्दो के तौहीद साबित के तो बिदात और रद्दो के सुन्नत न साबित के पातिशु फ़िक़ही मसाइल न का पाए के द इमाम मुनीफ़र मोल्ला प मसलक तक पोए आदे ख्वाख दे दलील दर तो मालूम दे या दे तबीयत तखपरी उजी कलक्षप ओके सड़े पागे अमल नहीं ना तो बिलमा जमा है फ़रई इख्तलाफात दगदी फ़रई इख्तलाफ के खलक गुंजाइश पैदा की उस शैतान मुझ रख कारगर दे उसूली मसाइलों के इख्तलाफ डेर ज़्यादा शो आपरे खुद खलगोस सनोइख यानी
مشرکینو سره ناسته ای سره پاسته مبتدینو سره ناسته پاسته دا بالکل عام دی ټول کوي خو که دغه خبره پکې رایي چې مړی اوري که نه اوري نو ویده پسې مونځ نه کېږي دی وایي هغه پسې نه کېږي هغه ویده پسې نه کېږي نو دا یا به دواړه خبرې غلطي یا به دواړه ټکي که نه یو به ټکي یو به غلطي که دواړه ټیک دي نو مطلب دا چې دواړه پسې کېږي که دواړه غلط دي نو مطلب دواړه پسې نه کېږي دا غلط طریقه ده پکار دا چې مونږه د شرک بدعات او بل علمیه چې کوم ته وګورئ نو هغه دا چې هر دویم سړی سودخور دی یعنی منسوسي ګناهونه موږ نه ډېر شو د دې جزوي اختلاف د وجې ډېر لوی جرم دی بدکارۍ زنا ډېره زیاته شوې ده هغې خلاف زموږ د خولې نه څه نه روځي چغلي ډېره شوې ده او غیبت خو تقریبا هر عالم سل پسلو کې غیبت کې ډوب دی هر عالم فیسبک باندې وګورئ تاسو نو عالم نه دی بل ته کمنټس ورکوي لکه ستا څه کار دی تب لیکي ولې دا لیکل خو د قیامت پر ورځ ستا خلاف کې ودرېږي دې څیزونو ته خیال ساتئ قرآن فرمایي هر هغه لفظ چې هغه انسان خولې ته راوړي الا لدیه رقیب عتید هلته یو ملک تیار ولاړ هغه اخلي نه سره د دې څیزونو نه ځان ساتئ دا څه کوي خلک غیبت کوي عالم ښه معنیدار ترش په یو سړي باندې ذاتي حملې وکړي دا نه تنقید دی دا تنقیص دی او دا غیبت دی د دې ډېر غټه سزا ده په دې ترنګ کې راغلی ځان ته په دې روک دی زه حق خبره کوم ته هېڅ حق پرست نه دروغ دی حق پرست هغه چې هغه اصولي او فرعي مسایلو کې په فرق پوهېږي هغه د اختلاف په حدودو پوهېږي اختلاف حدودو پېژنه فرعي مسایلو کې څه دومره زور نشته دا که ته د امام حنیفه رحمه الله په مذهب باندې شرک او بدعت نه کوې که د امام شافعي په مذهب یې که د امام احمد په مذهب یې که د بل امام په مذهب یې کاټ مذهب باندې غیر مقلد علیدی سے خو چې ستا کې شرک نشته دی توحید پرست دی بدعات نشته دی متبع سنت دی ته جنتی او کنه ته د امام حنیفه په مذهب رفع الیدین کې خو شرک هم کوي رفع الیدین ته نشي خلاصولی هغه نه کوي بالفرض آمین بالجهر نه وی یعنی مذهب ته نشي خلاصولی دا یو سکول آف تاټ دی د سوچ یو زاویه ده اوس یو مسلک دی د سوچ او د زاویې فرق دی د سوچ او زاویې فرق باندې سړی د مسلمانانو نه وځي سړی د بدعت په ارتکاب باندې چې کله جایز ګڼي نه بیا بل خوا وځي اتباع سنت نه وځي او د شرک په کولو باندې سړی مشرک کېږي او دغه څیزونو ته توجه کول پکار دي چې زموږ نه اصولي ګناهونه ډېر نشي د پلار مور بېعزتۍ څومره ډېرې دي قتل و قتال څومره ډېر دی په هغې څوک بحث نه کوي هېڅوک دا نه وایي چې د پلار څه حیثیت دی هېڅوک دا نه وایي چې د اولاد څه حیثیت دی د مور حیثیت څوک نه ښیي د ګاونډي حق څوک نه بیانوي د ګاونډي باندې ظلم دا څوک نه ښیي دې ته عام اخلاقیات وایي دا موږ نه لرې شوي دي ختم شوي څومره چې یو سړی موږ ته ښکاري چې ډېر متبع سنت دی هغه سره لین دین وکړو تا ته پته ولګي چې دا څومره متبع سنت دی معامله کې به تا ته پته ولګي لله الله نه یره پکار ده فرعي اجتهاداتو کې لچک وساتئ او اصولی مسائلو کې لچک نه یو څه به یا شرکی یا و توحیدي یا و سنتي یا بدعتي او د نورو کې چې کله اجتهادي اختلاف راغی د کې هیڅ مسله نشته دی هغه د مفتی احمد شفیع رحمه الله کوم قول چې شانور شاه کشمیری هغه نقل کړی هغه دا چې قیامت کے روز اللہ ابو حنیفہ کو رسوا کرے گا نہ امام احمد کو قیامت پر روز با اللہ نے امام ابو حنیفہ رسوا گئی چستا تائید دا پارا صدریل لے اور نہ امام احمد چکم دے رسوا گئی اجتہادی مسائل کے رسوائی نہیں بلکہ اللہ مجتہد لے یو اجر ورگئی کا خطا شی یو اجری او کا صاحب شی ندو اجری دا کم کہ چے گناہ نشتا نہیں کہ ټول سر نه نواسل رخ بق بقی جوګړي او کوم کې چې ګناه ده نه هغې نه ټول اغماس کوي دا انداز پرېږدی دا طریقه پرېږدی
دیم چونکہ شافعی دے والاصح عند الشافعیہ لا یشترط لصحت الاقتداء ان ینوی الامام الامامہ. اصح د شافعیان و شوافع و پنیز باندې دا ابن حجر اسقلانی شافعی دے چې کوم دے د کوم هغه ربړه دا کوم چې عام خلقو کې دا متعصبین احناف می هر مقلد متعصبی الا من شاء الله. ته داونم دینه پاک نه ده یوازې موږ سره نه هر چا سره به دا هر چا کې دا مرض ده. دوه خبرې یاد ساته هر مقلد متعصبی او دویم دا چې هر فقی د حدیث هغه شان جانچ نه کوي کوم چې محدثین کوي. دا دوه خبرې کوپړه کې واځي. تاسو کې د امام احمد فقہ ګوره په کې هم ضعیف او کمزور روایتونه کدا احناف فقہ ګوره کې هم کمزور روایتونه. دا یو کس کار نه لکه راچل شي خلک نو د احناف په حدیث کې موضوعي حدیثونه احناف کتابونو کې دا او تاسو مغنی کې بخیل شم د امام احمد په ذاتی کتابونو کې هم درته خیل شم. دا خلق د فقہ چې کله بیانې نه کې د حدیث ټنګول نه کوي دا کمزوري ټوله کې موجود ده یوازې احنافو کې نه ده. دیو هدایه راواخلې که نه هدایه عوام کی عدالت میں دا لږ ډېره بده خبر ده. ورنه زه کتاب الام کې مې دا خولی شم چې کې مې کمزوری دی معلوم دي موږ در الله په فضل خو موږ هغه شان خلق نه یو. ما ته استاد ویلو چې ان چیزوں کا آگے پہنچانا حرام ہے. خلق د دې نه بیا استدلال غلط کوي ورنه موږ ټول معلوم دي کم کم ځای کم کم شی دا رویه نه ده اختلافات غلط طریقه. بیا وی ذهب احمد الى التفرقه بین النافله والفریضه. امام احمد چې کوم دی هغه د نفل او د فرض په منځ کې فرق کوي. یعنی په فرض کې نیت د امام د مامومینو د اقتدا لازم دی او په نوافلو کې لازم نه دی. دا هغه مذهب دی. نو دی وی دا مذهب فيه نظر په دې کې هم لږ یو ملاحظه شته. ملاحظه دا چې ان نبی اسلام را رجل يصلي وحده فقال على رجل يتصدق على هذا فيصلي ما اخرج ابو داود وحسن والترمذي وصححه ابن خزیمہ ابن حبان والحاکم. یعنی یو سړی مونځ کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک نشي د پسې دوانه خیرات وګټي. په دې خو مې اعتراض دی جناب. اعتراض دی چې دا کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ته خو مونځ کړی دی خدای چې هغه پسې کوم مونځ کوي دا فرض دی که نفل وای نفل وای نو ستا استدلال خو بیا هم صحیح نشه. دا لوی لوی خلقی جوابو کی د بل چا لیکن دا هغه پای خبره مې اعتراض راځي. یعنی مونځ د دواړو خو دلته هم یو نه دی. تا د ماسپښین مونځ کړی دی بل سړی راغی د ماسپښین مونځ کوي ته په هغه خیرات ګټې نو ستا د هغه مونځ یو دی څه ته خو نفل کوې. نو په دې کې خو ټول متفق دي چې د متنفل مونځ چې کوم دی هغه په مفترض پسې کېږي. دې کې خو اختلاف نشته. اختلاف په دې کې دی چې آیا د مفترض مونځ په متنفل پسې کېږي که نه کېږي. خبره دقه ځای کې ده هغه خو حل نه کړه او حل کېږي هم نه. دا یې څوک نشي حل کولی. عقلي څیزونه باندې بیا حل کوي بس. دلته کې د ماسوتن مونځ شوی دی که نه دي نبي علیه السلام کړی نفل دی نفلو کې به مې اعتبار که نه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی ماسوتن مونځ خو شوی دی که نه اخو مطلب دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفل کوي نه پسې نفل کوي. عبدالله ابن عباس هم نفل کوي هغه مونځ کړی دی. جګړه دی که نه جګړه په دې کې دا چې یو سړی نفل کوي نه که جوازیت یې ثابت شي چې نفلو کې اعتبار کولی شي نفلو کې وکولی شي. هغې کې اختلاف نشته. اختلاف په دې کې دی چې آیا مفترض په متنفل پسې مونځ کولی شي که نشي کولی. دې باب کې اوس نشته دی. په دې باب کې صریح حدیث نشته او چې کله حدیث صریح نشته نو خبره ایک لچک پیدا شو. اوس که ته قائل نو ټیک ده وکړه که ته نه قائل نه مه کوه. نو بار کې دی هر فقیه چې کوم دی هغه خپل مسلک د پاسه کوي. دا د احنافو مسله نه ده دا خو د شوافیو مسله ده دا د حنابلو هم ده. دا بیماري ټولو کې ده پوه شوې. نو بار کې حدیث یو خو ته استدلالات مختلف اندازونو کې مختلف وکړل.
अगर मुहद्दिस कारी भी अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह